আমরা ইউনিট 1 স্টার্ট করছি। ইউনিট 1 is nucleic acid as genetic material. Nucleic acid as genetic material. সো ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি সিলেবাসে জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল মানে আমরা মলিকিউলার বায়োলজি প্রিভিয়াস সেমিস্টারে পড়ে এসেছি, ঠিক আছে? তো আমাকে আনসার করবে হোয়াট ইজ জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল, হোয়াট ইজ জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল ইন সিঙ্গেল লাইন, হোয়াট ইজ জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল, ডিফাইন, বলো। জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালকে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করবে অ্যাজ আ ডেফিনেশন? আনসার করো কেউ। দুটো ওয়ার্ড দেখো, জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল মিন্স যে মেটেরিয়াল মানে জেনেটিক ক্যারেক্টারিস্টিক আমার বহন করবে সেটাই জেনেটিক মেটেরিয়াল হচ্ছে। characteristics, তো all characteristics including function, structure, all functions, all characteristics ক্যারি করবে, and শুধু ক্যারি করবে না, স্টোরও করবে। দুটোই দুটোই করছে। স্টোর করবে, ক্যারি করবে, and এক্সপ্রেস করবে কি? হ্যাঁ, এক্সপ্রেসও করছে। এক্সপ্রেসও করবে। এক্সপ্রেস করবে ইন দ্য ফর্ম অফ আরএনএ অর প্রোটিন। হুম। RNA or protein express করবে in the form of RNA or protein. Ultimate structure is the protein via RNA way express হবে, ঠিক আছে? সো জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালে সিঙ্গেল লাইন ডেফিনেশন যদি আমি মেনশন করি, জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল is a substance. Genetic material is the substance that store information about structure, function, and development. Structure, function, and development. Now the biggest question is, what is the actual genetic material present inside the cell? So next big question, what is the genetic material? Genetic material present inside the cell. And two major candidates for the genetic materials is the nucleic acid and protein. Two major candidates for the nucleic acid, for the genetic material is nucleic acid or protein. So what is actual genetic material? Genetic material ki nucleic acid only or protein only? So দুটো major candidate আছে, তো আমাকে determine করতে হবে which one is actually correct genetic material, is nucleic acid or protein, ঠিক আছে? কেন তোমরা বলবে যে কেন স্যার জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালকে আমরা প্রোটিন নিউক্লিক অ্যাসিডকেই ধরলাম, লিপিড কার্বোহাইড্রেট কেন নয়? বিকজ লিপিড কার্বোহাইড্রেটের যে ক্রাইটেরিয়া, that is not matched with the genetic material. So clearly genetic material occur as a substance must satisfy some criteria, yes or no? So criteria to be a genetic material, criteria to be a genetic material.
What are the criteria? জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল হতে গেলে কি কি ক্রাইটেরিয়া হতে হবে? নাম্বার 1, ফার্স্ট criteria should be storage. Number 2, accurate replication. Accurate replication. Number 3, expressibility. Expressibility. Genetic material should be expressed. Number 4, variation. And number 5, stability. So কটা পয়েন্ট বলেছি আমরা মাস্ট স্যাটিসফাই করতে হবে to be a genetic material? Total 5 points should be satisfied. Genetic material should have the function storage function করতেই হবে, because genetic material এর definition আমি লিখে এসেছি, genetic material is a substance to store the information. So storage capacity is must important. That is the number 1 property. Number 2, accurate replication. That means this genetic material, the one single genetic material must be duplicated before the cell division. Yes or no? হতে হবে কি হবে না? Genetic material should be duplicated before cell division. Is it 100% important or not? Answer. কেন ইম্পর্টেন্ট? যদি না হয় কি হবে? ডুপ্লিকেশন যদি না হয়, জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল যদি ডুপ্লিকেট না করে কি হবে? টু ডটার সেল ক্রিয়েট করবে, ওয়ান সেল বিকাম টু সেল আফটার দ্য সেল ডিভিশন, ওয়ান সেল গেটিং দ্য জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল, আদার সেল ডিভাইড অফ জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল, দ্য সেল দ্যাট ইজ ডিভাইড অফ জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল আলটিমেটলি ডাইং. Yes or no? Yes, sir. So point number 2, accurate replication is very important point. Replication means exact copy, production of exact copy, same copy of that material. If it is DNA, if it is nucleic acid, it produce another same nucleic acid. That means Xerox copy is like a Xerox. Number 3, expressibility. What does it mean? Expressibility. Expressibility means genetic material should express into either RNA or protein that makes some function and structural aspect. যদি এক্সপ্রেসই না করে, জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল অল ইনফরমেশনকে স্টোর করে রেখে দিয়েছে, এন্ড তুমি ওটাকে যদি কাজে না লাগাতে পারো, তাহলে কিসের জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল? কেসটা বুঝতে পেরেছো? তুমি সব ইনফরমেশন কম্পিউটারে স্টোর করে রেখেছো একটা ফাইলে, বাট ফাইলটাকে তুমি অ্যাক্সেস করতে পারছো না, কোনো লাভ আছে কি? আনসার করবে। না, কোনো লাভ নেই। কোনো লাভ নেই। তো জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল স্টোর তো করছে, খুব ভালো কথা, বিফোর সেল ডিভিশন রেপ্লিকেটও করছে, খুব ভালো কথা, বাট আমি যদি ফাইলটাকে অ্যাক্সেসই না করতে পারি আর সেখান থেকে অ্যানালাইজ না করতে পারি, ফাইলটাকে আমরা যদি অ্যানালাইজ না করতে পারি, তাহলে কি লাভ? দ্যাট মিনস এক্সপ্রেসিবিলিটি ক্যাপাসিটি মাস্ট হ্যাভ as a genetic material. That means it should express into protein structure, and this protein structure ultimately create the structural and functional purpose of the cell. Point clear? And number 4, another important point or should have criteria to be genetic material is the variation. What is a variation means? Variation means slight changing, and this variation, or we can say also mutation. Variation, another term is the mutation. In purpose of nucleic acid, we can use the term mutation. Okay, যেহেতু আমাদের সিলেবাসও আছে মিউটেশন, তো মিউটেশন or variation is 100% important. Why? Mutation and variation important because it is syncing with the evolution. It sync with the evolution. মানে যতক্ষণ তোমার ভেরিয়েশন কাজ করছে, তুমি ইভলিউশন প্রসেসের সাথে কানেক্টেড আছো। যখন তোমার ভেরিয়েশন প্রসেস নেই, ভেরিয়েশন প্রসেস অমিটেড, দ্যাট মিনস তুমি ইভলিউশন প্রসেস থেকে ডিট্যাচ। মানে আফটার দ্যাট সামটাইম, আফটার, সেটা হতে পারে 1000 ইয়ার or could be মিলিয়ন ইয়ার, তোমরা কিন্তু যদি তোমার ভেরিয়েশন না হয়, তার মানে কিন্তু এক্সটিংক্ট হওয়ার পথে। কি কেসটা হচ্ছে বুঝতে পেরেছো?
যদি ভেরিয়েশন বন্ধ হয়ে যায় সেলে, তাহলে কি হবে আলটিমেটলি? ইভলিউশন হবে না। এন্ড ইভলিউশন না হলে তুমি মিলিয়ন্স এন্ড মিলিয়ন্স এন্ড ইয়ার ধরে তুমি সার্ভাইভ করতে পারবে না। বিকজ নেচার অলওয়েজ চেঞ্জ, ন্যাচারাল কন্ডিশন, অ্যাটমসফিয়ার কন্ডিশন অল টাইম চেঞ্জিং, ঠিক আছে? এন্ড ইন করেসপন্ড দ্যাট cell or organism should be changed, otherwise it will be deleted, it will be not selected. তো আমরা ডারউইনের যে একটা কনসেপ্ট ছিল না, ন্যাচারাল সিলেকশন, তো ন্যাচারাল সিলেকশন থেকে আমরা আউট হয়ে যাব যদি আমরা ভেরিয়েশন ক্রিয়েট না করতে পারি। মাই পয়েন্ট ইজ ক্লিয়ার, my point is clear. That's why variation is important. Slight change, obviously huge change na, slight change is better, slight change is better for evolution purpose. Clear? So শুধুমাত্র একটা তোমার ডিএনএ কে 100% স্টেবল রেখে কোনো লাভ নেই, স্লাইড ভেরিয়েশন করাতে হবে, সেটাও একটা ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার যদি আমাদের ইভলিউশন করতে হয়। মানে উইথ ডিমান্ডিং টু দ্য নেচার আমাদের যদি চেঞ্জ হতে হয় তাহলে ভেরিয়েশন করতে হবে। অ্যান্ড ইভেন ইউ নো দ্যাট ইন হিউম্যান ডিএনএ 98% ডিএনএ আর জাম্প। আমি আগের সেমিস্টারে বলেছি ডিউরিং প্রোটিন সিনথেসিস, মানে পুরো ডিএনএ এর মধ্যে 98% জাঙ্ক, মানে কি এখনো ওই পার্ট থেকে কোনো প্রোটিন তৈরি হয়নি। অনলি 2% or 3% এরিয়া আছে যেখান থেকে প্রোটিন তৈরি হয়। মানে তোমার পুরো বডি স্ট্রাকচার ফাংশন কন্ট্রোল করছে অনলি 2 to 3% অফ ইয়োর ডিএনএ। ক্যান ইউ ইমাজিন? বুঝতে পারছো কি বলতে চাইছি? and 97% এরিয়া স্টিল নট ওয়ার্কিং। তাহলে নেচার রেখেছে কেন? 97% এরিয়া তো ডিলিট করে দিতে পারে, নেচার রেখেছে কেন? বা হিউম্যান বডিতে স্টিল ক্রোমোজোমে 97% এরিয়া আছে কেন? Anyone can tell me after the variation concept? ট্রাই করবে। কি বলতে চাইছি বুঝতে পেরেছো আগে? অনলি 2 to 3% এরিয়া আর ওয়ার্কিং। 2 to 3% এরিয়া যা প্রোটিন তৈরি করে তোমার বডি স্ট্রাকচার ফাংশন সব কমপ্লিট করে দেয়। তো 97% এরিয়া কেন রেখেছে সেল? ডিলিট করতে পারতো তো। স্যার ওটা কি ভ্যারিয়েশনের জন্য? ভেরিয়েশনের জন্য ইন ফিউচার মানে আমাদের নেচার চেঞ্জ হবে, আর নেচার যখন চেঞ্জ হবে, ক্লাইমেট চেঞ্জ হবে, অ্যাটমসফিয়ার চেঞ্জ হবে, তো দ্যাট চেঞ্জিং এর রেসপেক্টে সাম প্রোটিন তৈরি করতে হতে পারে যেটা ওই টাইমে ডিমান্ডিং, এই টাইমে লাগছে না। দিস কন্ডিশন ইজ নট ডিমান্ডিং, বাট ইন ফিউচার দ্য চেঞ্জ অফ দ্য অ্যাটমসফিয়ার ডিমান্ড দিস প্রোটিন, ডিমান্ড দিস এনজাইম। তখন কোথা থেকে তৈরি হবে? আমি যদি 100% কাজে লাগিয়ে দিই, ভেবে দেখো, আমি যদি 100% ডিএনএ এখন কাজে লাগাই, তাহলে ইন ফিউচার যখন চেঞ্জ হবে আমি সিঙ্কে থাকতে পারবো? আর কিছু নতুন কিছু তৈরি করতে পারবো? বুঝতে পারছো আমি কি বলতে চাইছি? মাথাটা একটু খোলো। বুঝতে পারছো কি বলতে চাইছি? আর কিছু তৈরি করতে পারবো? নিউ প্রোটিন তৈরি করার যদি কোনো ডিমান্ড থাকে, তৈরি করতে পারবো আমরা? পারবো না। তো দ্যাটস ওয়াই হিউম্যানে এখনো স্টিল 97% স্টিল ডিএনএ আর জাঙ্ক। দ্যাট মিনস এই জাঙ্ক ডিএনএটা ইন ফিউচার ওয়ার্কেবল হতে পারে, কেউ জানে না কখন ওয়ার্কেবল হবে, কোন টাইমে গিয়ে এটা ওয়ার্কেবল হবে, এন্ড কত ইয়ার্স পরে গিয়ে ওয়ার্কেবল হবে, বাট হবে। সো নেচার এভাবে ক্রিয়েট করে রেখেছে। তার মানে হিউম্যান কি এক্সটিংক্ট হয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি? কোশ্চেন মার্ক দিলাম, ইয়েস অর নো, কি বলতে চাইছো? হিউম্যান কি এক্সটিংক্ট হয়ে যাবে উইদিন মিলিয়নস ইয়ার, 1 মিলিয়ন ইয়ার? আনসার ইজ নো। হিউম্যান রাজ করবে, এখনো করবে, ঠিক আছে, যতক্ষণ না অবধি কমপ্লিট ডিএনএ ভেরিয়েশন ক্রিয়েট, মানে কমপ্লিট ডিএনএ ইউটিলাইজেশন হচ্ছে। হ্যাঁ, এবার যদি নেচারে হ্যাভক চেঞ্জ হয়, যেটা ডাইনোসরের টাইমে হয়েছিল, এক্সটিংক্ট টাইমে হ্যাভক চেঞ্জ হয়েছে ওইটা কম টাইমে, তাহলে আমরা আর কোপ আপ করতে পারবো না। মানে আজকে তুমি দেখতে পাচ্ছ 37°C, দুদিন বাদে যদি তোমাকে হঠাৎ করে 90°তে শিফট করে দেয় আর এটা যদি কন্টিনিউ থাকে, আমরা কোপ আপ করতে পারবো না। বাট এটা যদি স্লোলি চেঞ্জ হতে থাকে, আমার বডি কিন্তু স্লোলি চেঞ্জ হতে থাকে, ঠিক আছে? দ্যাটস কল ভেরিয়েশন। সো জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালে ভেরিয়েশন ইজ মাস্ট ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? নেক্সট, স্টেবিলিটি, ইট ইজ মাস্ট। Stability is the must case.
বিকজ জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল লং টাইমের জন্য স্টোর থাকবে, লং টাইমের জন্য স্টোর থাকবে, and not for a single generation. It continue for generation and generation. That's why it must be stable. আজকে ভাবো জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল যেটা তুমি সেল চুজ করেছে, সেটা যদি আফটার 1 জেনারেশন 2 জেনারেশন পর ব্রেকডাউন করে যায়, ফ্র্যাগমেন্ট হয়ে যায়, কোনো লাভ আছে কি ওকে জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল সিলেক্ট করা? After 1 generation, if the genetic material substance are degraded or fragmented, then why we choose that material? So material, genetic material হতে গেলে must stability থাকতে হবে, stable থাকতে হবে for long generation to generation. These 5 points are clear. Answer করবে? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, তাহলে এই 5 ক্যারেক্টারকে একটু আগে কোশ্চেন করেছিলাম না কেন কার্বোহাইড্রেট লিপিডস নয়? বিকজ কার্বোহাইড্রেট লিপিডস এর মধ্যে এই ক্যাপাসিটি গুলো থাকে না। দুটো পোটেনশিয়াল ক্যান্ডিডেট সায়েন্টিস্টরা খুঁজে পেয়েছে, ইদার নিউক্লিক অ্যাসিড হতে পারে যেটা জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল কন্ট্রোল করে, অর প্রোটিন হতে পারে। ইনিশিয়ালি সায়েন্টিস্টরা বিলিভ করতো যে প্রোটিন ইজ দ্য জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল ইনিশিয়াল, ঠিক আছে, ইনিশিয়াল লেভেলে। অবভিয়াসলি আর্লিয়ার টাইম যখন টোটাল কোনো সবকিছু এত বেশি করে ডিসকভার হয়নি, এত ইনস্ট্রুমেন্ট আসেনি, দ্যাট পিরিয়ডের কথা বলছি। ইনিশিয়ালি সায়েন্টিস্ট বিলিভ দ্যাট প্রোটিন ইজ দ্য জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল। ওয়াই? চেক করব। For many years, that is till beginning of the 20th century, protein considered as genetic material. Protein considered as genetic material. Why? Because of some reason provided by scientist group. Number 1, proteins have the structural diversity. Proteins have structural diversity more compared to nucleic acid. Statement is correct or not? কি বলবে? This statement is correct. Proteins show more diversity, structural flexibility, structural diversity than nucleic acid. Is it correct? যদি কারেক্ট হয় ব্রিফলি ডেসক্রাইব করতে পারলে কেউ করবে, আদারওয়াইজ আমি করব। Why protein show much more structural diversity compared to the nucleic acid? কেউ ট্রাই স্যার করবে? প্রোটিনের তো হুম স্যার প্রোটিন তো আমরা গ্লোবুলার প্রোটিনও দেখেছি, আবার ফাইভ প্লাস প্রোটিনও দেখেছি, হুম কিন্তু নিউক্লিক অ্যাসিডের তো একটা ওরকম কোনো চেঞ্জেস হয় না হয়, স্ট্রাকচারালি। এ ডিএনএ বি ডিএনএ জেড ডিএনএ এটা দেখে এসছো, হয় স্লাইট চেঞ্জ, বাট প্রোটিনের স্ট্রাকচারে হিউজ চেঞ্জ অ্যান্ড ডিফারেন্ট টাইপ অফ 3D স্ট্রাকচার ক্রিয়েট করে, and based on the structural diversity functional diversity ও শো করে। ইয়েস অর নো? সব প্রোটিন কি সেম ফাংশন করে? না, কিছু ফাংশন হচ্ছে এনজাইম লাইক, কিছু ফাংশন হচ্ছে স্ট্রাকচারাল, কিছু ফাংশন হচ্ছে ট্রান্সপোর্টার। সো ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্রোটিন ক্রিয়েট করতে পারে, হ্যাঁ কি না? সো মাই কোশ্চেন ইজ হোয়াই স্ট্রাকচারাল ডাইভার্সিটি ইজ মোর ইন প্রোটিন। আনসার কিন্তু প্রিভিয়াস সেমিস্টার থেকেই আছে, কেউ যদি আনসার করতে পারো করো।
প্রোটিন ফোল্ডিং এর যেটা ব্যাপারটা ছিল ওটা কি প্রোটিন বিভিন্ন না, ফোল্ড হয়ে হ্যাঁ ঠিক ফর্মে আছে, আসছে? ফোল্ডিং কেন, ফোল্ডিংটাও বা কেন এত বেশি হয়? ডিএনএ এর মধ্যেও তো ইয়ে হয়, তোমার যখন ই হয় র্যাপিং হয়, তো সেটা প্রোটিনের জন্য বেশি, ডিএনএ এর জন্য কম। সেম অ্যাসপেক্টে আমি কোশ্চেন করতে পারি, রিজন কি? অনেক ধরনের বন্ড থাকে, হাইড্রোজেন বন্ড, হাইড্রোফোবিক বন্ডিং। আসছে, তোমরাই আনসার করবে, আস্তে আস্তে আসছে, আরেকটু যাও, এলাবোরেট করো, ডেসক্রাইব করো, আনসার পেয়ে যাও। এইটা ধরে বন্ডিং ধরে আরেকটু কেউ এগো। তো এত মাছ টাইপ অফ বন্ডিং কিভাবে পসিবিলিটি হলো প্রোটিনে? অ্যামিনো অ্যাসিডের সিকোয়েন্স। বললাম আনসার তোমরাই দেবে, বলেছিলাম তোমরাই আনসার করবে। ইয়েস, এক্স্যাক্টলি কারেক্ট, এক্স্যাক্টলি কারেক্ট। একটা প্রোটিন কম্পোজড হয় 20 অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে, ইয়েস অর নো? 20 type of amino acid can connected each other in variety of way to make the protein structure, yes or no? পড়েছো protein structure, but একটা nucleic acid contain how many type of base? Only four চারটে। types. Only 4 types. So structural diversity কার বেশি থাকবে, প্রোটিন না ডিএনএ, মানে প্রোটিন না নিউক্লিক অ্যাসিড? অবভিয়াসলি প্রোটিন। তো প্রোটিনের স্ট্রাকচারাল ডাইভার্সিটি হিউজ compared to nucleic acid, because protein composed of 20 amino acids in various combination, whereas in nucleic acid composed of only 4 types of 20 types of amino acid, 4 types of base. So structural diversity is much more greater in protein. Point number 2, why scientists consider protein as genetic material? In chromosome, both protein and nucleic acids are present. Both protein and nucleic acids are present. And তুমি যদি পার্সেন্টেজ দেখো না কোনো ক্রোমোজোমে, প্রোটিন পার্সেন্টেজ হাই কম্পেয়ার টু নিউক্লিক অ্যাসিড। তো মোটামুটি 60-40 রেশিও কনস্টিটিউট করে। দ্যাট মিনস প্রোটিন থাকে 60%, মোর দ্যান 50%, 60% এর কাছাকাছি। ক্রোমোজোম টু ক্রোমোজোম ভ্যারি করতে পারে, আমি মিন ভ্যালু বলছি 60%, whereas নিউক্লিক অ্যাসিড পার্সেন্টেজ ইজ 40%। তো ইনিশিয়াল লুক আপ করে কি বুঝতে পারবে, মানে কি আন্ডারস্ট্যান্ড করবে? প্রোটিন ইজ দ্য জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল বিকজ প্রোটিন পার্সেন্টেজ ইজ হাই, ইনিশিয়াল লেভেল, ইয়েস অর নো? আনসার মি, তাই তো? হ্যাঁ সো প্রোটিন পার্সেন্টেজ ইন ক্রোমোজোম mean percentage 60% more, and nucleic acid percentage is 40%. তো ইনিশিয়াল লেভেলে কেউ যদি চেক করে তাহলে ক্লিয়ার বুঝতে পারবে, মানে ক্লিয়ার ডিনোট করে দেবে উইদাউট এনি এক্সপেরিমেন্ট, মেবি protein is the genetic material because its constitution is much more high in chromosome. Clear? That's why in earlier days scientists consider protein as a genetic material. Number 3, protein form the structural framework of the cell. Form the structural framework of the cell.
and associate with various cell function. তো আমি যদি সিঙ্গেল লাইনে এই ওয়ার্ডটাকে বা এই লাইনটাকে মেনটেন করতে চাই সিঙ্গেল ওয়ার্ডসে, so protein is the ultimate mastermind of the cell. Can you say that by looking this statement? Because ultimately protein is the structural and protein is the functional unit of the cell. তো প্রোটিন যদি মেন কম্পোনেন্ট হয়ে থাকে একটা সেলের স্ট্রাকচারাল এন্ড ফাংশন, তো তুমি ইনিশিয়াল লেভেলে কি ভাববে? প্রোটিন ইজ দ্য জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল, প্রোটিনই সবকিছু কন্ট্রোল করছে সেলকে, প্রোটিনের মধ্যে সবকিছু স্টোর আছে, একই না? ক্যান ইউ গট মাই পয়েন্ট? বুঝতে পারছো? So that is why scientists, earlier scientists, they believe that protein is the genetic material. But is it true? Eta ki correct? Answer is no. Answer is no. So no করার পিছনে তোমাকে তো এক্সপেরিমেন্ট দিয়ে বোঝাতে হবে, না হলে তো এরা বিলিভ করবে না, বিকজ অলরেডি মাথায় আইডিয়া ঢুকে গেছে। তো এটা তো সবাই জানে, একটা আইডিয়া যদি মাথায় কোনোভাবে গেঁথে দেয়, সো উইদাউট এক্সপেরিমেন্ট অ্যান্ড কনসলিডেড এক্সপেরিমেন্ট এটা মাথা থেকে বেরোবে না কাউ, অ্যান্ড সবাই ওটাই বিলিভ করবে অ্যান্ড ওটাতেই স্টিক থাকবে। তো আর্লিয়ার সায়েন্টিস্ট যেমন বিলিভ করতো তোমার প্রোটিন ইজ দ্য জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল, তাহলে তোমাকে 100% এক্সপেরিমেন্ট দিয়ে প্রুফ করতে হবে। অ্যান্ড প্রুফ অফ ডিএনএ অর নিউক্লিক অ্যাসিড ইজ দ্য জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল স্টার্টিং করে ফ্রেডরিক মিশেল। তো এক্সপেরিমেন্ট and scientist contribution আমরা বলবো নিউক্লিক অ্যাসিড as a genetic material. So which one is genetic material? Protein or nucleic acid? And nucleic acid এর আন্ডারে দুটো ক্যান্ডিডেট, RNA or DNA. $1,000,000 question. So single scientist is not enough to prove this statement. Ultimately various scientist contributions present ছিল, and starting করে 1869 ফ্রেডরিক মিশেল। ফ্রেডরিক মিশেল isolate DNA from fast cells of surgical bandage. ফ্রেডরিক মিশেল দ্যাট টাইমে যেটা করছিল সেটা হচ্ছে উনি তোমার হসপিটালে কোর্স করছিল, ডক্টর ডিগ্রি করছিল, ডক্টর এমবিবিএস ডিগ্রি করছিল। দ্যাট টাইম উনি ডেসক্রাইব করে এই এক্সপেরিমেন্টটা অ্যান্ড ডিএনএ আইসোলেট করে, ঠিক আছে? তো কি পেয়েছিল ওই টাইমে, যেহেতু হসপিটালে রেগুলারলি ভিজিট করতো, অবভিয়াসলি সার্জিক্যাল ব্যান্ডেজ প্রচুর পাওয়া যায়। তো কম কস্টে কিভাবে এক্সপেরিমেন্টটা সাজিয়ে রাখ, সার্জিক্যাল ব্যান্ডেজ প্রচুর পাবে, and surgical bandage contain pus cell, obviously pus cell থাকবে, সার্জিক্যাল ব্যান্ডেজ তো wrap up থাকে কোনো wounded, তো obviously pus cell থাকবে। ultimately pus cell equivalent to কোন cell? which blood cell? it is WBC, white blood cell. pus cell মানে actually white blood cell। তো he take white blood cell, যদি আমি better way তে বলি, he took white blood cells to isolate the DNA.
isolate the DNA. So WBC কেন চুজ করলো, not other body cell না কেন, মানে why he choose WBC মানে পাস সেলস, আদার সেল চুজ করলে কি প্রবলেম হতো? এনিওয়ান? Why he choose pass cells to isolate DNA? Why not others, other body cells? ট্রাই করবে কেউ? বলো, কেউ ট্রাই করো। শোনা যাচ্ছে তো? অডিও ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, মিউট হয়ে যাও মাঝে মাঝে, তোমরা স্টার্ট করো, কিছু বলো। ডাব্লিউবিসি কেন চুজ করেছে? ডাব্লিউবিসি স্ট্রাকচার দেখেছো? ডাব্লিউবিসি স্ট্রাকচার দেখেছো কোনো টাইমে জুলজি বা যে কোনো ফিল্ডে গিয়ে? ইটস আ লোব নিউক্লিয়াস, দেখেছো? দেখেছি। নিউক্লিয়াসটা কি টাইপের হয়? লোব না? So লোভ হয়। yes, so cell নিউক্লিয়াসের কন্টেন্টটা মাচ মোর হাই compared to other cell. Compared to other cell, WBC nucleus content is much more high. Ultimately DNA কোথায় পাওয়া যাবে? নিউক্লিয়াসে পাওয়া যাবে। তো নিউক্লিয়াসে কন্টেন্ট যেখানে বেশি থাকবে সেখান থেকে তো ডিএনএ কন্টেন্টটা ইল্ডিংটা বেশি হবে। তো obviously that's why he choose pass cells, and another reason is the pass cell is very cheap. কারণ উনি পেয়ে যাচ্ছিল কোথা থেকে? সার্জিক্যাল ব্যান্ডেজ থেকে, মানে কোনো কস্টিং লাগছিল না, মানে কোনো আইসোলেশন প্রসেসও লাগছিল না। And he discovered that the non-protein substance present in nuclei of the past cell, and he named that substance. আমরা তো ক্লিয়ারলি আগে ডিএনএ বলে দিয়েছি, বাট অ্যাকচুয়ালি তো উনি জানেই না অ্যাকচুয়ালি কি জিনিস। নন প্রোটিন সাবস্টেন্স আইসোলেট করেছিল। Now we know that it is DNA. So non-protein substance that is isolated from the past cells is, he named that nuclein. He named that nuclein. So question that what is nuclein? 1 marks. Nuclein is the nucleus material from the past cells developed by Friedrich Miescher during his experiment. So Friedrich Miescher coined the term nuclein because the materials he got from the nucleus of the past. That's why. That is why. So এখান থেকে starting to discovery as a genetic material, Friedrich Miescher থেকে, and followed by second scientist start করে work number 2, 1928, Griffith. Frederick Griffith. Frederick Griffith experimental organism. চুজ করেছিল ব্যাকটেরিয়া, and he worked on actually pneumococcal infection, that is Streptococcus pneumoniae.
Streptococcus pneumoniae. And he carefully isolated two types of Streptococcus pneumoniae, two different strains. Of S pneumoniae. One is smooth variation, smooth strain, and other one is the rough variation, rough strain. He named the smooth strain S3 and rough strain R2. Other characteristics: the smooth strain of the S pneumoniae contain capsule outside the cell wall. That is why under the microscope it is shining and appear as a smooth because capsule present. And rough strain কি ছিল? Do not contain capsule. Do not contain capsule. As capsule present outside the cell wall, capsule has several functions, including মনে করতে পারছো কিনা দেখো, সেমিস্টার 2 তে পড়ে এসছো মরফোলজিতে, দ্যাট ইজ অ্যান্টিফ্যাগোসাইটিক অ্যাক্টিভিটি। পড়েছো? পড়েছিলে ক্যাপসুলের অ্যান্টিফ্যাগোসাইটিক অ্যাক্টিভিটি আছে। অ্যান্টিফ্যাগোসাইটিক অ্যাক্টিভিটি মিন্স আমাদের যে ইমিউন সেলগুলো ফ্যাগোসাইটোসিস করে কিলিং করে, এই মেকানিজমটাকে ব্যারিয়ার ক্রিয়েট করে, এই মেকানিজমটাকে প্রিভেন্ট করে দেয় ক্যাপসুল। ক্লিয়ার? তো as capsule has antiphagocytic activity, so smooth variations is remain survive inside the body, yes or no? Antiphagocytic হয়ে গেছে, that means phagocytosis working নয়, সার্ভাইভ করবে স্ট্রেনটা বডিতে, yes or no? হ্যাঁ করবে। যদি করে তাহলে ডিজিজ কজ করার এবিলিটি থাকবে কি থাকবে না? থাকবে। ডিজিজ কজ করতে পারে। তাহলে S3 ক্যাপসুল কন্টেনিং স্ট্রেনটা কি হবে? ভিরুলেন্ট না নন ভিরুলেন্ট? ভিরুলেন্ট। রাফ যে আছে যেটা হচ্ছে নন ক্যাপসুলেটেড, R2 ভেরিয়েশন। R2 ভেরিয়েশন নন ক্যাপসুলেট মানে আরামসে ফ্যাগোসাইটোজ হয়ে যাবে বাই আওয়ার ইমিউন সেল, এন্ড ফ্যাগোসাইটোজ হলে কিলড হয়ে যাবে, দ্যাট মিন্স দে আর নন ভিরুলেন্ট। দে ক্যান নট প্রডিউস pneumococcal infection, pneumonia, non virulent। তো এক্সপেরিমেন্টাল অর্গানিজমের ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখে নাও। ফ্রেডরিক গ্রিফিথ, he chose bacteria Streptococcus pneumoniae and two types of bacterial strain Streptococcus pneumoniae strain S3 and R2 and different characters। ঠিক আছে, এবার এক্সপেরিমেন্ট সেটআপ করবে গ্রিফিথ। Experiment. Set 1, set 2, total 4 set he created, set 4. সেট 1 এ কি রেখেছে দেখো, সেট 1 মাইসের মধ্যে এক্সপেরিমেন্ট করছে, ইনজেক্ট উইথ R2 স্ট্রেন। হেলদি মাইস নিয়েছে, হেলদি মাইসে ইনজেক্ট করে দিয়েছে R2 স্ট্রেন অফ Streptococcus pneumoniae and observe করেছে for 1 week। to see the result কি আসবে আমরা চেক করব। সেকেন্ড গ্রুপে ইনজেক্ট করেছে S3 কে, ইনজেক্ট উইথ S3, same, observe the mice for 1 week।
Set 3. Inject with heat kill. Inject with HKS3. HK means heat kill type. ঠিক আছে, দ্যাট মিন্স এখানে কি হয়েছে, ফার্স্টে S3 স্ট্রেনটাকে টেস্ট টিউবে নিয়েছে, বয়লিং টেম্পারেচারে 15 to 20 মিনিটস বয়লিং টেম্পারেচারে ইনকিউবেট করে রেখেছে। দ্যাট মিন্স ইট এনশিওর দ্যাট all the S3 bacteria now become dead. Now become dead and lysed. Because high temperature অনেকক্ষণ ইনকিউবেট করেছে 15 to 20 minutes, and at high temperature no bacteria can survive, and ultimately they are dead and lysed. So that portion, heat kill portion of the S3 now injected into the mice, and repeat observe for next 1 week. And in set 4, combination injection, inject with live R2 and HKS3 mixture. HKS3 mixture. That means in set 4 এ কি করেছে, R2 নিয়েছে live R2 small fraction, and other fraction নিয়েছে হচ্ছে heat kill S3 fraction. ইনজেক্ট করে অবজার্ভ করবে নেক্সট উইক। হ্যাঁ, সেট 1 R2 দিয়ে ইনজেক্টেড। মাইস হেলদি থাকবে, হেলদি বিকজ R2 is the non virulent strain. ওকে, S3 দিয়েছো, S3 তে মাইস মরে যাবে, মাইস will die. died because S3 is the virulent strain, create pneumonia and mice will be dead. Number 3, থার্ড ওয়ানে মাইস হেলদি থাকবে, হেলদি থাকবে। why? because আমরা কিল করে দিয়েছি S3 কে, all bacteria now killed, so cannot create any type of disease, healthy. Set 4, মাইস ডাইড, mice died, but it is surprising. It is surprising for the Griffith. Why surprising? Because তুমি যদি এখানে চেক করো, আমরা কি কি নিয়েছিলাম, লাইভ R2 নিয়েছিলাম, which is the set 1, and আমরা নিয়েছিলাম হচ্ছে হিট কিল 3, মানে হিট কিল S3 মিক্সচার, which is the set number 3. তো সেট 1 and সেট 3 কম্বিনেশন যখন আমরা মিক্সচার করলাম and ইনজেক্ট করলাম, নরমালি কি আসা উচিত ছিল, তুমি যদি এক্সপেরিমেন্ট ডিজাইন করতে, তোমার রেসপেক্টে আনসার কি হওয়া উচিত ছিল, R2 দিয়েছো, S3 মিক্সচার দিয়েছো, হেলদি আসা উচিত ছিল, বিকজ দুটো কন্ডিশন সেপারেটলি হেলদি দিয়েছে, তার মানে মিক্সচারও হেলদি দেওয়া উচিত, ইয়েস অর নো? But Griffith got surprising result from set 4, and mice was died. All mice was died. Another surprising result, that is when Griffith checked the died mice blood. When he checked, he found that both type of bacteria present in the blood of dead mice. Both type of bacteria means R2 and S3, all are live. Both type of bacteria means live R2 and live S3. Both type of bacteria present in the dead mice when he microscopically examined the blood sample of the dead mice. দুটোই লাইভ কন্ডিশনে পেয়েছিল, S3 and R2. তাহলে এখান থেকে তুমি কি ইনফারেন্স করতে পারো? আমি তো এখানে কোনো S3 এর লাইভ পোরশন দিইনি, বাট লাইভ S3 এলো কোথা থেকে? পয়েন্ট টু বি নোটেড, ইয়েস অর নো? সারপ্রাইজিং পয়েন্ট এটা লাগছে না? আমরা অল পোরশন দিয়েছি S3 ইজ দ্য হিট কিল, এন্ড এনশিওর করেছি আমরা হিট কিল, বিকজ আমরা কন্টিনিউ বয়লিং টেম্পারেচার রেখেছি ফর
15 to 30 minutes মানে enough time to kill the all bacteria, ঠিক আছে, বাট স্টিল আমরা ডেড মাইসের ব্লাডে লাইভ S3 খুঁজে পাচ্ছি, and this live S3 created the disease pneumonia. That's why mice are died in set 4. Otherwise dead হওয়ার কথা ছিল না, তাই তো? So Griffith after this experiment conclude করে কি? Inference. Inference, conclusion. Griffith conclude that somehow R2 bacteria transformed into S3 bacteria, and that is why when he checked the blood of the dead mice, he found the live S3. একই না? তো গ্রিফিথ এইটা বলে যেতে পারেনি যে কিভাবে চেঞ্জ হয়েছে, how it will change and when it will change. Griffith cannot answer this question, but Griffith conclude that clearly somehow R2 bacteria change into S3. That is final because হিট কিল S3 এনশিওর করা হয়েছিল অল ব্যাকটেরিয়া আর ডেড, এরকম না যে ওখানে কোনো ব্যাকটেরিয়া সার্ভাইভ হয়ে আছে, ঠিক আছে? তার মানে একটাই হতে পারে R2 ব্যাকটেরিয়া চেঞ্জ হয়ে S3 তে কনভার্ট হয়েছে। পয়েন্ট ক্লিয়ার? গ্রিফিথ কনক্লুশন আনসার করবে যারা অনলাইন আছো, হ্যাঁ স্যার। বোঝা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার। বোঝা যাচ্ছে? ওকে, সো ট্রান্সফর্ম ইনটু S3 এই প্রসেসটাকে উনি নাম দিয়েছিল হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন, বাট এক্স্যাক্টলি কোন ম্যাটেরিয়ালটা ট্রান্সফর্ম করাচ্ছে, কখন ট্রান্সফর্ম করাচ্ছে, এগুলোর কোনো আনসার আসেনি। ট্রান্সফরমেশন আমরা এখন ডিটেলসে জানি, এন্ড তোমাদের সিলেবাসে আছে ট্রান্সফরমেশন কখন হয়, কেন হয়, কোন রিসেপ্টর দিয়ে হয়, কি না হয়, সমস্ত কিছু আমরা অ্যানালাইজ করে ফেলেছি, এন্ড অল থিংস উই আর নো দ্যাট, ঠিক আছে? তো বাট ট্রান্সফরমেশনের যে ব্যাপারটা ফার্স্ট দেখিয়েছিল, ফার্স্ট শোন বাই ফ্রেডরিক গ্রিফিথ, সো দ্যাট ইজ দ্য ট্রান্সফরমেশন। সো এখানে যে প্রসেসটা হয়েছে R2 ব্যাকটেরিয়া S3 তে কনভার্ট হয়েছে, দ্যাট মিন্স ট্রান্সফরমেশন হয়েছে, ঠিক আছে? যেটা আমাদের সিলেবাসে আছে আরো ডিটেলস। তো ফ্রেডরিক গ্রিফিথ এটুকু বলে ছেড়ে দিয়েছিল, বাট অনেক আনআনসার কোশ্চেন ছিল, and these unanswer কোশ্চেন গুলোকে সলভ করার চেষ্টা করে সেকেন্ড গ্রুপ অফ সায়েন্টিস্ট এভারি, ম্যাকলিওড এন্ড ম্যাকার্টি। Avery, MacLeod and McCarthy extend করে গ্রিফিথ এক্সপেরিমেন্ট। অবভিয়াসলি কোন সেটটাকে ধরে এক্সপেরিমেন্ট করবে, মানে এক্সটেন্ড করবে, ফার্দার অ্যানালাইজ করবে সেট 4 টাকে, বিকজ সেট 1, সেট 2, সেট 3 ইজ ভেরি ক্লিয়ার, যেটা আসা উচিত সেটাই এসছে। সারপ্রাইজিং রেজাল্ট এসেছে সেট 4 থেকে, দ্যাটস ওয়াই দে চুজ সেট 4 টু ডিটেল অ্যানালাইসিস, ঠিক আছে? তো অ্যাভারি, ম্যাকলিওড, ম্যাকার্টি জাস্ট এক্সটেন্ড করে হচ্ছে তোমার এক্সপেরিমেন্টটা অফ দ্য গ্রিফিথ এক্সপেরিমেন্ট। And mainly set 4 time. And during that time, Avery, MacLeod, McCarthy also isolate three degrading enzymes
free degrading enzymes, hydrolyzing enzymes ও বলা যেতে পারে, and these are DNAs, RNAs and proteinase. DNAs, RNAs and proteinase. DNAs mean these enzyme group hydrolyze specifically DNA hydrolyze DNA. RNAs means hydrolyze RNA only. And proteinase means hydrolyze protein, all protein in the cell. এনজাইম গুলো ইউজ করবে তোমরা, আরএনএস টা তো অবভিয়াসলি ইউজ করবে, তোমাদের প্লাজমিড আইসোলেশন আছে এই সেমে, প্র্যাকটিক্যালের কথা বলছি, প্লাজমিড আইসোলেশন আছে, তখন দেখবে আরএনএস ইউজ করেছে। সো ডিএনএস, আরএনএস, প্রোটিনেস, three different enzymes they are discovered during that time, and they utilize three different enzymes, these enzymes, to construct this experiment to solve the Griffith unanswered question. ঠিক আছে, তো চলো সেট আপ এক্সপেরিমেন্ট দেখে নাও। টোটাল 3 সেটে সেপারেট করে এক্সপেরিমেন্ট, সেট 1, সেট 2, set 3. Set 1 contain live R2 bacteria plus heat killed S3 bacteria plus DNAs. Live R2 same heat kill S3 plus change করে enzyme proteinase. Live R2 heat kill S3 plus enzyme change করে RNase. After incubate this mixture, they plated on agar plate to observe the colony. Which type of colony appeared in the agar plate? Is it both? Is it only rough or smooth type? বুঝতে পেরেছো কি কি চেক করতে চাইছে? They are checking for which type of colony grow in the media, culture media, agar media. Which type of colony grow? So তিন রকম কম্বিনেশন আসতে পারে, only rough grow করেছে, only smooth and both type মানে mixture, rough and smooth এর mixture colony. তো আমাকে বলো রেজাল্ট কি হতে পারে in set 1, set 2, set 3? রেজাল্ট in set 1 কি টাইপ অফ কলোনি আসবে? only rough, only smooth, on or mixture? শুধু রাফ কলোনি। গ্রিফিথের এক্সপেরিমেন্টে সেট 4 টাকে নিয়েছি আর ডিএনএস অ্যাড করে দিয়েছি। সো ডিএনএস অ্যাড করেছি মানে কি, এখানে তোমাকে মাথায় রাখতে হবে when you add DNAs, that means হিট কিল S3 যে পোরশন গুলো বেরিয়েছে, হিট কিল S3 যে ডিফারেন্ট পোরশন বেরিয়েছে, হিট কিল ডিফারেন্ট S3 পোরশনের মধ্যে ডিএনএ ইজ অ্যাবসেন্ট। হিট কিল S3 এর মধ্যে তিনটে পোরশন ইম্পর্টেন্ট হতে পারে, প্রোটিন হতে পারে, RNA হতে পারে, or DNA হতে পারে as a genetic material,
or transforming material. তো আমি ডিএনএস অ্যাড করেছি, দ্যাট মিন্স ডিএনএ আর অল চপড আউট। তো পড়ে আছে কি প্রোটিন অ্যান্ড আরএনএ, ঠিক আছে। সো প্রোটিন অ্যান্ড আরএনএ যদি জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল হয় তাহলে কি হতে পারে, R2 কে S3 তে কনভার্ট করে দেবে এন্ড মিক্স টাইপ অফ কলোনি আসার চান্স আছে। বাট এখানে কি রেজাল্ট পেলো, হিয়ার দে গট অনলি রাফ টাইপ, অনলি রাফ টাইপ। তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে, যারা লাইভ কন্ডিশনে ছিল তারাই কলোনি তৈরি করেছে, হিটকিল S3 কোনো কলোনি তৈরি করতে পারেনি, মিন্স স্মুথ কলোনি কোনো অ্যাবসেন্ট এন্ড ডিএনএস দেওয়ার জন্য ডিএনএ অ্যাবসেন্ট আছে হিটকিল S3 তে, যেটা ট্রিগার করতে পারেনি R2 কে চেঞ্জ করাতে। পয়েন্ট ক্লিয়ার। সেকেন্ডে তাহলে কি আসবে, কেস নাম্বার 2, সেট নাম্বার 2 তে কি আসবে, প্রোটিনেজ অ্যাড করেছো, means hit kill S3 তে protein portion is absent but DNA is present। তো কি হতে পারে, চেঞ্জ হতে পারে কি পারে না, ট্রান্সফর্ম করাবে কি করাবে না, আনসার ইজ ইয়েস। তো some portion of the live R2 change into S3 because DNA is present S3, DNA present আছে স্যাম্পলে। তো এখানে আমরা পাবো হচ্ছে মিক্স টাইপ অফ কলোনি। থার্ডে কি পাবো, আরএনএ অ্যাড করেছো, only rough, only smooth or mixture? মিক্সচার। Mixture, mixed type, because RNA add করেছো, RNAs add করেছো means RNA are all cleaved but DNA still stably present, and that's why live R2 change in some F3 and smooth colony appear। তো স্মুথ রাফের দুটো ভেরিয়েশনই আমরা থার্ড থেকে পাবো। তো ফ্রম দিস কনক্লুশন আমরা কি আসতে পারি, experiment, after this experiment conclusion কি করতে পারি, yes DNA is the genetic material বলতে পারবো কি পারবো না, DNA is the transforming principle which is the unanswered question of the Griffith, কোনটা ট্রান্সফর্ম করেছিল, অ্যাকচুয়ালি কোনটা পেলাম আমরা, ডিএনএ ট্রান্সফর্মিং প্রিন্সিপালে কাজ করেছিল, দ্যাট মিন্স ডিএনএ ইজ দ্য জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল ফর দ্য ব্যাকটেরিয়া স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনিয়া। So after that we can easily conclude DNA is the genetic material. For bacteria. DNA is the genetic material for bacteria. Third scientist group, Hershey and Chase, একটু পরে যাব আমরা এক্সপেরিমেন্টে, এরা ফার্দার প্রুফ করে দেয় যে yes DNA is the genetic material and they prove on not bacteria, they prove on viruses, that virus also contain DNA as genetic material। Hershey-Chase experiment, experimental organism, special material they taken for experiment, their experimental organism is virus, bacteriophage, T2 bacteriophage নিয়েছিল মেনলি, and bacteriophage growing on E. coli cell,
Escherichia coli. Special material they taken for this experiment is the radioactive isotope. And they choose two types of radioactive isotope. One is phosphorus isotope radioactive, which is P32, and sulfur radioactive isotope S35. So next question, why they choose these two type only? Other atomer to radioactive isotope possible, that means carbon possible C14, hydrogen possible H3. So why they choose only phosphorus and sulfur? Can you explain? স্যার ফসফরাস তো মানে নিউক্লিক অ্যাসিডের মধ্যে থাকে। হ্যাঁ, প্রোটিনের মধ্যে কি থাকে ফসফরাস? কোন অ্যামিনো অ্যাসিডের স্ট্রাকচার বায়োকেমিস্ট্রিতে দেখেছো যেখানে ফসফরাস আছে? প্র্যাকটিস করেছো তো 20 প্রোটিনের টাইপস মধ্যে অফ সালফার থাকে। ফসফরাস থাকে কি? আনসার ইজ নো। প্রোটিনের মধ্যে থাকে হচ্ছে সালফার, and nucleic অ্যাসিডের মধ্যে থাকে হচ্ছে, that means DNA RNA এর মধ্যে থাকে হচ্ছে phosphorus. That is why they choose these two different isotope, and after that labeling two different types of bacteriophage are separated. দেখে নাও P32 কোথায় লেবেল করবে? P32 labeled on labeling in DNA of the bacteriophage, and S35 labeling in protein of the bacteriophage. Now, if you look the structure of bacteriophage, the protein part is present outside, and the inner material, the head inner material is actually the DNA. Yes or no? So ultimately, when you label with P32 and S35 in a bacteriophage group, two types of bacteriophage are separated. কিভাবে চেক করো? Let's say red color is the radio label, substance, and black one is the non-radio label. দুটো টাইপ কিভাবে ক্রিয়েট করছে? একটা টাইপ হবে আউটসাইড লেভেল, and inside non-radioactive level, and second group হবে that one. Yes or no? কোনটা কি টাইপের বলো? First category bacteriophage where the outside is labeled, inside is non-labeled. কোন টাইপ অফ রেডিও লেবেলিং আইসোটোপ ইউজ করা হয়েছে ফার্স্ট ক্যাটাগরির জন্য? 35 S35. Yes, correct. S35 because S35 প্রোটিনে লেবেল করে, আউটসাইড লেবেল হয়েছে ইনসাইড নন লেবেল। আর এটাই P32 ইউজ করা হয়েছে। P32 ইনসাইড লেবেল করে means DNA তে লেবেল করে দিয়েছি আমি, রেডিও লেবেলকে রেড কালার দেখাচ্ছি, that's why inside red, outside all are black. So they carefully choose these two isotopes. ব্লাইন্ডলি চুজ করেনি। ব্লাইন্ডলি চুজ করে তো আমি কার্বনও নিতে পারতাম, হাইড্রোজেনও নিতে পারতাম, কোনো কিছু এফেক্ট করতো না, বিকজ কার্বন ডিফারেন্সিয়েট করাতে পারতাম না প্রোটিন আর নিউক্লিক অ্যাসিডের মধ্যে, বিকজ কার্বন প্রেজেন্ট ইন বোথ ক্যাটাগরি। কার্বন প্রোটিনের মধ্যেও থাকে অ্যাজ আ ব্যাকবোন, নিউক্লিক অ্যাসিডের মধ্যেও থাকবে। হাইড্রোজেন ক্যান ডিস্টিংগুইশ বিটুইন দ্য প্রোটিন আর নিউক্লিক অ্যাসিড? আনসার ইজ নো। তো প্রোটিন নিউক্লিক অ্যাসিডের মধ্যে যদি ডিস্টিংশন করতে হয় তাহলে আমরা ফসফরাসকে চুজ করতে পারি, বিকজ ফসফরাস অনলি প্রেজেন্ট অন ডিএনএ আরএনএ, নট ইন প্রোটিন। এন্ড সালফার চুজ করাতে পারি বিকজ সালফার প্রেজেন্ট ইন অ্যামাইনো অ্যাসিড, বিকজ সালফেটের কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে, মিথিওনাইন থাকে, সিস্টিন থাকে, এরা হচ্ছে সালফার কন্টেনিং অ্যামাইনো অ্যাসিড। তো এই অ্যামিনো অ্যাসিড গুলো প্রোটিনের মধ্যে ইনকর্পোরেট হবে এন্ড প্রোটিনটা লেবেল হয়ে যাবে, whereas no sulfur amount is present in DNA RNA. হ্যাঁ কি না? ঠিক আছে, তো এইভাবে লেবেল করে দুটো ক্যাটাগরি অফ ব্যাকটেরিওফেজ ক্রিয়েট করে নিয়েছে।
and that is the uniqueness about the Hershey's experiment, and that created ultimate success about their experiment. তো ব্যাকটেরিওফেজের জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল আইসোলেশনে এই রেডিও অ্যাক্টিভ চুজিং ইজ ভেরি ক্রিটিক্যাল ছিল, ঠিক আছে, আর এটাই ছিল সাকসেসের মেন রিজন হার্শেচেস এক্সপেরিমেন্ট। এবার এক্সপেরিমেন্টের প্রোটোকলটা দেখাবো। সো দুটো ক্যাটাগরির এখন আমাদের ব্যাকটেরিওফেজ আছে, P32 লেভেল ব্যাকটেরিওফেজ and S35 level bacteriophage. দুটো ক্যাটাগরিকে ব্যাকটেরিওফেজকে আমরা ইনফেকশন দেব। তো ফার্স্ট স্টেপে এক্সপেরিমেন্টাল প্রোটোকলে ইনফেকশন মানে P32 ব্যাকটেরিওফেজ লেভেলিং ব্যাকটেরিওফেজকে ইনফেকশন দাও, ইনফেক্ট করাও হেলদি ইকোলাই সেল। সেম প্রসেস ফলো আপ করো সেকেন্ড টাইপের জন্য ইনফেক্টিং ইকোলাই, and that step is called infection step, followed by step number 2, blending, followed by step number 2, blending. Blending means normal kitchen blender মানে একটা ভাইব্রেটিং এজেন্ট, ঠিক আছে, ভাইব্রেটিং ইনস্ট্রুমেন্ট। সেটা কি করবে আলটিমেটলি পুরো সলিউশনটাকে একটা ভাইব্রেট করাবে। ভাইব্রেট করালে মেন ক্রিয়েশনটা কি হচ্ছে এখানে, ভাইব্রেট করালে যদি কোনো লুজ পার্টিকেল অ্যাটাচ থাকে ব্যাকটেরিয়া সেলের সারফেসে, দ্যাট লুজ পার্টিকেল ইজ আউট, রিলিজড আউট। দ্যাট মিনস ভাইব্রেশনের জন্য the loose particle which is attached to the surface is released out from the bacterial cell. So bacterial cell separate হয়ে যাবে and the loose particle separate হয়ে যাবে। That means এখানে যদি আমি এই কনটেক্সটে বুঝি, bacteriophage first bind to the bacterial cell and bacteriophage first injected the DNA into the bacterial cell, and after that the DNA protein portion of the bacteriophage remains attached to the bacterial cell surface loosely. So that's why blending আমরা করিয়েছি। ব্লেন্ডিং করলে কি হবে, the loose যেটা বাইন্ডিং করে আছে প্রোটিন পার্টটা রিলিজ হয়ে যাবে আউটসাইডে, and ব্যাকটেরিয়া সেপারেট করে নিতে পারবে ইজিলি। So blending step is important in the Hershey's experiment. So blending step blended, কারণ মাইক অন আছে একটু অফ করবে। Blended, and the reason of the blending is viral coat were removed from bacteria, by agitation. Agitation মানে হচ্ছে ভাইব্রেট করানো, ঠিক আছে, সার্কুলার রোটেশন অর ভাইব্রেশন যেটাই বলো না কেন, ব্লেন্ডিং করলে যেটা হবে, viral coat which is loosely attached to the outer surface of the bacteria cells are released out, ঠিক। তো ব্লেন্ডিং করে দিলাম, and after the blending third step is the centrifugation. I think তোমরা সেমিস্টার 5 এ এসে নতুন করে সেন্ট্রিফিউগেশন
মেশিন নিয়ে কোনো ইন্ট্রোডাকশন দেওয়ার কিছু নেই, অলরেডি দেখেছো, একই না আনসার করবে। সেন্ট্রিফিউগেশন মেশিন দেখেছো ল্যাবরেটরিতে ঢুকে? হ্যাঁ স্যার। দেখেছো? হ্যাঁ স্যার। কোনোদিন করেছো? অবভিয়াসলি করেছো। কি হয় ওখানে? একটা আরপিএম এ রোটেশন হয়, একটা পার্টিকুলার টাইম ধরে তুমি রোটেশন দাও, either 10 minutes 15 minutes depending on the experiment protocol, 10 minutes 15 minutes একটা certain rpm এ 10,000 হতে পারে, 5,000 rpm হতে পারে, রোটেশন দাও। রোটেশন হলে কি হয়? রোটেশন হলে কি হয়, আফটার রেজাল্ট কি হয়? মানে আমার দুটো ফেজ তৈরি হচ্ছে, মানে দুটো ফেজ একটা নিচে ক্রিয়েট আমার করে। কিছুটা, বলো। একটা যেটা আমার ওপরে থাকছে এটা সুপারনেটেন্ট, আর নিচে একটা অদক্ষেপ বা পিপিটি পড়বে। সেটার নাম কি? পিলেট। ইয়েস। তো দুটো সাসপেনশন ক্রিয়েট, মানে দুটো ফেজ ক্রিয়েট করে। একটা হচ্ছে বটমে পড়ে, যেটা স্টিক হয়ে থাকে টেস্ট টিউবের সাথে, গ্লাস হতে পারে বা প্লাস্টিক হতে পারে, স্টিক থাকে, হুইচ ইজ দ্য হাইলি ডেন্স ম্যাটেরিয়াল, দ্যাটস ওয়াই এটা বটমে পড়েছে, and is called pellet. And the above portion, that is the liquid portion, basically it is the supernatant. So দুটো পোর্শন ক্রিয়েট করবে। Centrifugation create two portion in the centrifuge tube, supernatant and pellet. Supernatant obviously highly dense, light, and pellet is highly dense. So basically centrifugation করছে কি, based on density two materials কে separate করে দিচ্ছে। Based on density two materials are separate out in the liquid. So one is, if the higher density material present in the liquid, it present at the it getting PPT or precipitate in the bottom, and যেটা light substance that present in the supernatant, ঠিক আছে? লাইটটা সুপারনেটেন্ট থেকে যাবে, আর যেটা হাই সাবস্টেন্স, হাই ডেন্সিটি সাবস্টেন্স পিলেটে আসবে। তো আমাদের এখানে দুটো সাবস্টেন্স কি আছে লিকুইডে, ওয়ান ইজ ব্যাকটেরিয়া, আদার ইজ আফটার ব্লেন্ডিং করার পর ব্যাকটেরিওফেজ গুলো সেপারেট হয়ে গেছে ফ্রম দ্য ব্যাকটেরিয়াল সেল, সো ব্যাকটেরিওফেজ। তো আমাদের এখানে দুটো সাবস্টেন্স আছে, একটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া, একটা হচ্ছে ব্যাকটেরিওফেজ। কার ডেন্সিটি হাই, ব্যাকটেরিয়া না ব্যাকটেরিওফেজের? ব্যাকটেরিয়া। তো পিলেটে কারা আসবে, ব্যাকটেরিয়া না ব্যাকটেরিওফেজ? ব্যাকটেরিয়া। সুপারনেটেন্টে ব্যাকটেরিওফেজ থাকবে। তো ক্লিয়ারলি সেন্ট্রিফিউজ যখনই আমরা রান করব, সেন্ট্রিফিউজ দেন সেন্ট্রিফিউজ টিউবে দুটো পোর্শন ক্রিয়েট করবে। পিলেট পোর্শন and other is supernatant portion. Supernatant portion, this is pellet portion. So now we looking for the radioactive signal from where it is present in set 1 and in set 2. Set 1 contain P32 bacteriophage level and set 2 contain S35 bacteriophage level. So set 1 radioactive leveling কোথা থেকে আসবে, পিলেট or supernatant? Set 1 contain P32 level bacteriophage. So P32 level in DNA incorporate করে দিয়েছিল কার মধ্যে, ব্যাকটেরিয়াল সেলের মধ্যে। সো ব্যাকটেরিয়াল সেলের মধ্যে ইনকর্পোরেশন মানে ব্যাকটেরিয়া এখনো স্টিল হোল্ড করে আছে ব্যাকটেরিওফেজের ডিএনএ কে, দ্যাট মিন্স ও কোথায় লেভেলিংটা শো করবে বা সিগন্যাল প্রোভাইড করবে। তো রেড কালার যদি আমি দেখাই, দ্যাট মিন্স রেডিও অ্যাক্টিভ সিগন্যাল কোথা থেকে আসবে, ইন সেট 1 এ পিলেট থেকে। সো রেডিও অ্যাক্টিভ সিগন্যাল কামিং ফ্রম পিলেট। বাট নো রেডিওঅ্যাক্টিভ ফ্রম সুপারনেটেন্ট। এখানে কোথায় আসবে, S35 লেভেলিং আছে, আউটসাইড কোট লেভেল আছে ব্যাকটেরিওফেজে। দ্যাট মিন্স এটা রিলিজড হয়ে গেছিল ব্যাকটেরিয়া সেলে আফটার ব্লেন্ডিং প্রসেস। তো কোথায় আসবে এটা,
সুপারনেটেন্ট। সো রেডিও অ্যাক্টিভ সিগন্যাল কোথা থেকে পাবো? অবজার্ভ করতে পারবো রেডিও অ্যাক্টিভ সিগন্যাল অবজার্ভ ফ্রম came from supernatant. So from the experiment result, it is clearly conclude that DNA is the ultimate genetic material. DNA is the genetic material that present in bacteriophage, and during infection, bacteriophage insert the DNA to make new phage particle. During infection, bacteriophage insert DNA to produce new bacteriophage. So by that way, after Hershey's experiment, it is well established DNA is the genetic material in majority of the living organism. Majority of the living organism contain DNA as a genetic material. In bacteria also, as well as in virus bacteriophages. Point clear? আনসার করবে, বোঝা গেছে হার্শেস এক্সপেরিমেন্ট, ঠিক? তাহলে ক্রিটিক্যাল স্টেপ অফ হার্শেস এক্সপেরিমেন্ট কোন স্টেপটাকে বলবে? যদি এভাবে কোশ্চেন দেয়, হোয়াট আর দি ক্রিটিক্যাল স্টেপ ইন হার্শেস এক্সপেরিমেন্ট? সেন্ট্রিফিউজের স্টেপটাই তো ইম্পর্টেন্ট, ওখান থেকেই তো সেন্ট্রিফিউগেশন তো হবেই, এটা তো শিওরলি হবে, বাট তার আগে স্টেপটা দেখো। রেডিও আইসোটোপটাকে চুজ করো। নাম্বার 1 ওটা চুজ অফ দ্য রেডিওঅ্যাক্টিভ আইসোমার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন দ্য হার্শেস এক্সপেরিমেন্ট, বিকজ ভুলভাল তুমি যদি চুজ করো তাহলে ডিস্টিংশন হবে না। নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে দেখো ব্লেন্ডিং স্টেপটা, ব্লেন্ডিং স্টেপটা ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? ব্লেন্ডিং স্টেপটা কেন ইম্পর্টেন্ট? এই যে সেপারেশনটা, মানে ব্যাকটেরিওফেজ আর ব্যাকটেরিয়াকে সেপারেট করাটা ইজ ভেরি ক্রিটিক্যাল। আদারওয়াইজ তোমার এই পিলেট সুপারনেটেন্টটা ক্রিয়েট করবে না। করবে কি? সেন্ট্রিফিউগেশন তখনই সাকসেসফুল হবে যদি ব্লেন্ডিং প্রসেসটা সাকসেস পায়, একই না? বুঝতে পারছো মাই পয়েন্ট? দ্যাটস ওয়াই বলছি ক্রিটিক্যাল স্টেপটা হচ্ছে ব্লেন্ডিং। এন্ড ব্লেন্ডিং তুমি কোন টাইমে করছো ভেবে দেখো। তুমি যদি ব্লেন্ডিংটা একটু দেরি করো, মানে ধরো ইনকিউবেশন করে দিয়েছো, ইনফেক্ট করে দেওয়ার পর অনেকক্ষণ টাইম পরে তুমি ব্লেন্ডিং করতে গেছো, তাহলে কি হতে পারে? এগুলো হচ্ছে হার্শেস এক্সপেরিমেন্টের ক্রিটিক্যাল টাস্ক কোশ্চেন আর কি, থিঙ্কিং লেভেল। ধরো তুমি ইনফেকশন দিয়েছো ইকোলাই সেলে, and after তুমি 10-15 মিনিট ইনফেকশনের পর ব্লেন্ডিং করতে গেছো, নরমালি যাওয়া উচিত, বাট তুমি এখানে কি করেছো, ধরে নাও তুমি ভুলে গেছো, হ্যাঁ, you forget about the blending process and one day is incubated. After infection, 1 day is incubated. After that you start to blending. What will happen? কি হতে পারে? কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছো? ব্লেন্ডিং স্টেপটা ডিলে করে করেছো, কি হতে পারে? ভাইরাল কোডগুলো রিমুভ হবে না? আর একটু ভাবো। ইনফেকশনটা অনেকক্ষণ টাইম দিয়ে দিয়েছো, তোমার নরমালি আফটার ইনফেকশন দেওয়ার 15-20 মিনিটের মধ্যে ব্লেন্ডিং করতে হবে, বাট তুমি ইনকিউবেট করে 1 ডে করে দিয়েছো।
কি হবে আরেকবার বলে শুনতে পেলাম না। লাইসিস হয়ে যাবে ব্যাকটেরিয়া। লাইসিস হয়ে যাবে, সেলগুলো লাইসিস হয়ে যাবে আর ব্লেন্ডিং কাজই করবে না। সেল লাইসিস হয়ে যাবে বিকজ ব্যাকটেরিওফেজ ওখানে গ্রো করে 1000 পার্টিকেলস তৈরি করে ব্যাকটেরিয়া সেলকে লাইস করে ফাটিয়ে দেবে। তার মানে ওই মিডিয়ামের অল সেলস বিকাম লাইস। যদি তুমি ইনকিউবেশন টাইমটাকে বাড়িয়ে দাও, নর্মাল টাইমের থেকে এক্সটেন্ড করিয়ে দাও, তাহলে ব্যাকটেরিওফেজ কি তোমার জন্য বসে থাকবে? কখন আসবে স্টুডেন্ট, কখন আসবে ইনকিউবেট করবে, বসে থাকি না। ও তো ইনফেকশন চালিয়েই যাচ্ছে না ইনসাইডে। তো ইনফেকশন চালাচ্ছে মানে আলটিমেটলি কি নিউ ফ্রেশ পার্টিকেল তৈরি করে দিয়েছে আর লাইস করে দিয়েছে। তো যদি সেল লাইজই হয়ে যায় তাহলে ব্লেন্ডিং করে কি লাভ আর সেন্ট্রিফিউগেশনে কি রেজাল্ট আসবে? এরকম কি দুটো জোন সেপারেট করতে পারবে যদি লাইস করে যায় সেল? লাইস করে গেলে এই যে সিগন্যালের ডিফারেন্সটা আর কি পাবে? একটা জায়গায় তুমি প্লেট থেকে পাচ্ছ আর একটা জায়গায় তুমি ইয়ে থেকে পাচ্ছিলে, সুপারনেটন থেকে পাচ্ছিলে, সেটা কি আর আসবে? অ্যানোমালি হয়ে যাবে। হবে না। হ্যাঁ তো দ্যাটস ওয়াই এই জায়গাটা লেবেলিং, ইনকিউবেশন অ্যান্ড ব্লেন্ডিং, এই পার্টটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তার সঙ্গে রেডিও লেভেল আইসোটোপ চুজ করা ইম্পর্টেন্ট। So after this experiment, all started believe that DNA is the genetic material of all organisms. It is clear that DNA is the genetic material. For majority organism. And some organisms also contain DNA. Sorry, RNA. Organism, specifically some virus. Some viruses contain RNA as a genetic material. So majority from bacteria to human, even virus, majority virus, DNA containing virus, but exception আছে, RNA can be a genetic material. RNA can be a genetic material in some viruses. Who proved that? Proved by Franklin Conrad Singer. Franklin Conrad Singer, these two scientists proved that RNA could be a genetic material. Experiment দেখাবো। Could be genetic material. So Franklin Conrad Singer experiment to prove that RNA is the genetic material in some virus. Franklin, Conrad and Singer experiment. আচ্ছা দেখো এরা কি করেছিল, they took two type of TMV.
TMV means tobacco mosaic virus that create disease on the tobacco leaf, mosaic pattern disease. So TMV two types they selected, type A and type B. Type A TMV and type B TMV. So next কি করলো দেখো, type A TMV and type B TMV. They selected and they separate two unit of the TMV, protein part and the RNA part. So type A TMV created protein type A and here the RNA is the type A TMV type. So type B TMV separated these two units, protein type B and RNA type B. Then they reconstitute. That means took protein type A and RNA type B and RNA type A and protein type B to create two reconstitution strain. Created to reconstitute strain by choosing protein type A and RNA type B. Mix করালো RNA type B এর সাথে, এটা হচ্ছে ধরে নাও reconstitution 1 and সেকেন্ডটা করালো হচ্ছে protein type B RNA type A. Reconstitution number 2. So দুটো টাইপের এখন হাইব্রিড TMV তৈরি হয়েছে, হাইব্রিড 1 হাইব্রিড 2. নেক্সট কি করবে ওরা, হাইব্রিড 1 কে ইনফেক্ট করাবে লিফে, হেলদি লিফ, হাইব্রিড 2 কে ইনফেক্ট করাবে হেলদি লিফ। After that collect progeny TMV from the type 1 hybrid type 1 and collect separately collect progeny TMV from hybrid type 2 infection. So আমাকে আনসার করো এই progeny TMV স্ট্রাকচার কি হবে, progeny TMV স্ট্রাকচার কি হবে, প্রোটিনের কি টাইপ থাকবে, আরএনএ এর কি টাইপ থাকবে। হাইব্রিড 1 কে ইনফেক্ট করিয়েছি হেলদি লিফে, আফটার ইনফেকশন কালেকশন অফ দ্য টিএমভি ইজ ডান এন্ড টিএমভি যদি প্রোজেনি টিএমভি গুলোকে তুমি অ্যানালাইজ করো, প্রোটিনের কি টাইপ পাবো, আরএনএ এর কি টাইপ পাবো, বলো। শোনা যাচ্ছে? Am I audible? যেটা দিয়ে আমরা ইনফেক্ট করেছিলাম হ্যাঁ, টাইপ বলো। সো হাইব্রিড 1 এ টিএমভি টাইপ কি আসবে, প্রোটিনের টাইপ কি আসবে, টাইপ বি না টাইপ এ? টাইপ এ আসবে। কি করে আসে, আমার আরএনএ আছে টাইপ বি, প্রোটিন কি করে টাইপ এ আসবে? প্রোজেনি ভাইরাস গুলো কি প্রোটিন টাইপ এ তৈরি করতে পারবে? ও তো আরএনএ দিয়ে তৈরি করবে। আরএনএ
টাইপ বি আছে ওখান থেকে তো প্রোটিন বানাবে। হ্যাঁ, তাহলে আরএনএ টাইপ বি আছে, প্রোটিন টাইপ বি পাবে। তাহলে যখন আমরা কালেকশন করব প্রোজেনি টিএমবি তখন কি আসবে? আরএনএ টাইপ বি অবভিয়াসলি থাকছেই। তাহলে প্রোটিন গুলো আমরা তখন পেয়ে যাবো কি টাইপ বি টাইপের। যদি আমরা এখানে টাইপ এ পেতাম তাহলে আমরা ক্লিয়ারলি বলতে পারতাম যে না এখানে আরএনএ জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল না। বাট এখানে কি পাচ্ছি আমরা? প্রোটিন আর আরএনএ প্রোজেনিতে প্রোটিন আরএনএ যে টাইপের সেখানে প্রোটিন পাচ্ছি। দ্যাট মিনস প্রোজেনি ভাইরাস আরএনএ কে ইউজ করে প্রোটিন বানিয়েছে। তো টাইপটাও তৈরি হবে আরএনএ রিগার্ডিং। সো আরএনএ বি থাকলে প্রোটিন বি হবে। এখানেও কি পাবো আমরা? প্রোটিনের টাইপ কি পাবো? আরএনএ এ ছিল তার মানে টাইপ পাবো এ। বলো কনক্লুশন বলো, কনক্লুশন কি স্যার করব? এটা আরেকবার বলতে দেন। কোন জায়গাটা বলো? হাইব্রিড 1 বানিয়েছি, হাইব্রিড 2 বানিয়েছি, এত করার ক্লিয়ার? পরে কি হলো? ওকে, হাইব্রিড 1 দিয়ে ইনফেকশন করিয়েছি লিফে। ইনফেকশন করলে প্রোজেনি বাড়বে। ইনফেকশন হচ্ছে মানে কি ইনক্রিজ করছে, মাল্টিপ্লিকেশন হচ্ছে ভাইরাসে, নিউ প্রোজেনি ভাইরাস তৈরি হবে। সো নিউ প্রোজেনি ভাইরাস কোথা থেকে তৈরি হবে? আরএনএ কে ইউটিলাইজ করেই না। নিউ প্রোজেনি ভাইরাসের প্রোটিন পার্টিকেল গুলো আসবে কোথা থেকে? আরএনএ থেকে। তো হাইব্রিড 1 এ যা আরএনএ ছিল সেখান থেকে তো প্রোটিন তৈরি হবে। যদি টাইপ বি আরএনএ থাকে তাহলে প্রোটিন কি টাইপের হবে? টাইপ বি। So that's why after collection হাইব্রিডে যদি প্রোটিন এ টাইপ এ থাকে, কালেকশন করার পর প্রোজেনিতে টাইপ বি চলে এসেছে। দ্যাট মিনস আরএনএ যে নেচারের হবে সেই নেচারের প্রোটিন তৈরি হবে। So from that it is clear RNA is the genetic material in TMP. So RNA দুটো টাইপ এরা দেখিয়ে রিকনস্টিটিউশন করে ইনফেকশন করিয়ে আবার চেক করতে চেয়েছে কি টাইপের আসছে। and it is very clear that the type of RNA that is present inside the present inside the TMB is ultimately produce that type of protein. তো হাইব্রিড 1 এ আরএনএ ছিল টাইপ বি, তার মানে এখান থেকে যে প্রোজেনি পার্টিকেল গুলো তৈরি হবে সব টাইপ বি টাইপ অফ প্রোটিন নিয়ে। হাইব্রিড 2 তে টাইপ এ আরএনএ ছিল, তার মানে এখান থেকে যা প্রোজেনি পার্টিকেল তৈরি হবে অল আর টাইপ এ টাইপ। সো আরএনএ ইনফ্লুয়েন্সেস প্রোটিন স্ট্রাকচার। কনফিউশন করা যাবে? আনসার করবে ইয়েস অর নো? RNA is influencing the protein structure. So Franklin Conrad and Singer by reconstitution experiment, এটাকে বলা হচ্ছে reconstitution experiment because hybrid create করেছিল। reconstitution experiment, they proved that RNA could be a genetic material of some virus, example TMV, tobacco mosaic virus. বলো all clear? বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। তাহলে হ্যাঁ স্যার। DNA ও জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল, RNA ও জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল। Which one is actually important or which one is actually better? Genetic material DNA or RNA? So next question তো আসতেই পারে। RNA ও তো জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল in some viruses and DNA majority organism তোমার জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল। তো which one is better? Which one is better? Genetic material. Better genetic material. RNA or DNA? কি বলবে? কোশ্চেন যদি আমি করি আনসার কি দেবে? ডিএনএ। কেন? সঙ্গে সঙ্গে কোশ্চেন DNA আসবে। ডিএনএ আরএনএ থেকে বেশি স্টেবল হচ্ছে, তারপরে নিজেকে ভালো এক্সপ্রেস করতে পারবে আরএনএ তুলনায়, তারপরে অ্যাডাপ্টেবল হতে পারে।
তার মানে আমাদের আমরা যে ক্রাইটেরিয়া গুলো চুজ করেছিলাম ফর দ্য জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল ক্রাইটেরিয়া টু বিকাম আ জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল, যে ক্রাইটেরিয়া সার্টিফিকেশনের জন্য আমরা যে ক্রাইটেরিয়া গুলো সিলেক্ট করেছি সেই ক্রাইটেরিয়া ধরে আমরা অ্যানালাইজ করি, তাহলে বুঝতে পারবো আরএনএ বেটার আর ডিএনএ বেটার। চলো, নাম্বার 1 আমরা রেখেছিলাম হচ্ছে স্টোরেজ। বলো কার ক্যাপাসিটি হাই, ডিএনএ আর আরএনএ? স্টোরেজ ক্যাপাসিটি কার হাই হবে, ডিএনএ আর আরএনএ? বলো বলো বলো। জেনেটিক ইনফরমেশন স্টোর করা ক্যাপাসিটি কার হাই হবে, ডিএনএ আর আরএনএ? ডিএনএ। ডিএনএ। সো ক্লিয়ার, ডিএনএ হাই। সেকেন্ড আমরা এসেছিলাম হচ্ছে রেপ্লিকেশন ক্যাপাসিটি। ডিএনএও রেপ্লিকেট করতে পারে, আরএনএও রেপ্লিকেট করতে পারে, বাট কথা হচ্ছে অ্যাকিউরেসি, কারণ আমি লিখেছিলাম অ্যাকিউরেট রেপ্লিকেশন। অ্যাকিউরেট রেপ্লিকেশন ক্যাপাসিটি কার আছে? ডিএনএ এর বেশি। কেন তোমাদের আনসার করা উচিত? হ্যাঁ, ডিএনএ পলিমারেজের প্রুফ রিডিং ক্যাপাসিটি ছিল, আরএনএ পলিমারেজেরও ছিল, বাট লেস এক্সটেন্ট। ঠিক আছে, সো ডিএনএ পলিমারেজ প্রুফ রিডিং ক্যাপাসিটি হাই, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডিএনএ রিপেয়ার মেকানিজম আছে, যেটা তোমাদের সিলেবাসে আছে, মিউটেশন এন্ড ডিএনএ রিপেয়ার। সো ডিএনএ রিপেয়ার মেকানিজমও ওয়ার্ক করে। ঠিক আছে, এন্ড অল টুগেদার ডিএনএ কে স্টেবল মেনটেন করার চেষ্টা করে, সো অ্যাকিউরেসি মেনটেন করার চেষ্টা করে। সো ডিএনএ অবভিয়াসলি হাই অ্যাকিউরেসি। নাম্বার 3 রিজন গুলো দিতে হবে। এক্সপ্রেসিবিলিটি। এক্সপ্রেসিবিলিটি মানে প্রোটিন তৈরি করার ক্যাপাসিটি কার বেশি, এক্সপ্রেস করার ক্যাপাসিটি কার হাই, ডিএনএ আর আরএনএ? বলো। এক্সপ্রেস করার ক্যাপাসিটি মানে প্রোটিন তৈরি করার ক্যাপাসিটি যদি আমি কনটেক্সটে আনি, ডিএনএ হাই আর হাই আরএনএ হাই। দেখো ডিএনএ এক্সপ্রেস করে ভায়া আরএনএ, ইয়েস অর নো? ডাইরেক্ট এক্সপ্রেশন পসিবল? ডাইরেক্ট এক্সপ্রেশন পসিবল না। ডিএনএ এক্সপ্রেস protein via RNA, whereas RNA can express in a single step to form the protein. তো expressibility যদি আমি ধরি ডিএনএ হাই or আরএনএ হাই, এখানে কিন্তু আরএনএ হাই, because RNA does not need any intermediate step. RNA directly can synthesize protein, whereas DNA need formation of RNA, that is the intermediate step, then it convert into protein. So expressibility যদি আমি ধরি, obviously RNA এর আমরা হাই দেখতে পাবো, because does not need any intermediate step. Whereas DNA need intermediate RNA step. Number 4 stability. Number 4 stability. কার হাই, ডিএনএ or RNA? ডিএনএ। DNA. DNA is much more stable. Reason? DNA is much more stable. Reason? ডিএনএ তো ডাবল হেলিক্যাল শেপ, মানে সবথেকে আমার খুব ভালো বাউফেন ডিএস স্ট্রাকচার, ডাবল স্ট্র্যান্ড স্ট্রাকচারের, আরএনএ সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড স্ট্রাকচারের। গুড পয়েন্ট। আর কি? আর আমার হিস্টোন প্রোটিনও থাকছে, যেটা আমাকে বাইরের কোনো অ্যাটাক থেকেও। ডিএনএ বলেছি, ডিএনএ অনলি ডিএনএ। হিস্টোন যখন অ্যাড হয়ে যাবে তখন ওটা নিউক্লিওজোম হয়ে যাবে, বাদ দাও, পরে আসবো। ডিএনএ এন্ড আরএনএ এর মধ্যে কোনটা বেশি স্টেবল, and what is the reason? Stable to DNA পেয়ে গেছি, ডাবল স্ট্র্যান্ড স্ট্রাকচার, আর 2' OH মিসিং,
আরে বাবা, আগের ইয়ারে কোশ্চেনের ইম্পর্টেন্স ছিল না। RNA is hydrolyzed in alkaline condition. RNA hydrolyzed in alkaline condition because of the 2' OH. 2' OH is highly reactive. RNA স্ট্রাকচারে কি থাকে? রাইবোজ থাকে। রাইবোজে 2' OH থাকে। And this 2' OH is highly reactive. So alkaline condition hydrolyzed হয়ে যায় because but DNA is highly stable. As 2' OH is missing and instead it present dehydroxy means 2' H. So that is the biggest issue, biggest reason 2' OH missing, absent. Consider fifth point, variation. Variation. ভেরিয়েশনে যদি আমি রেসপেক্ট ধরি তাহলে ডিএনএ বেটার ভেরিয়েশন শো করবে আর আরএনএ ডিএনএ করবে। ফার্স্ট কোনটা করবে, ডিএনএ আর আরএনএ? আরএনএ মনে ফার্স্ট করবে। মনে হয় কি 100% আরএনএ করবে, কারণ আরএনএ ভাইরাস গুলো খুব কুইকলি চেঞ্জ করে। দেখতে পাচ্ছ H3N2, দেখতে নিউজ দেখছো H3N2 যেটা দিল্লিতে প্রচুর ইনফেকশন করাচ্ছে, ইনফ্লুয়েঞ্জা, রিসেন্ট নিউজ। ওটা তো ইনফ্লুয়েঞ্জারই তোমার সাবভেরিয়েন্ট। ইনফ্লুয়েঞ্জা কি টাইপ অফ ভাইরাস? আরএনএ ভাইরাস। ভাইরোলজি পড়বে তো কিছুদিন বাদে। তো আরএনএ ভাইরাস, তো আরএনএ ভাইরাস গুলো খুব কুইকলি চেঞ্জ করে এন্ড খুব কুইকলি চেঞ্জ করতে পারে, ভেরিয়েশন ক্রিয়েট করাতে পারে। তো আরএনএ কুইকলি মিউটেট, ডিএনএ স্লোলি মিউটেট। তো কোনটা আমাদের আইডিয়াল প্রপার্টি, স্লো না কুইক? আমাদের তো স্লো। যদি আমরা আইডিয়াল ইভলিউশনের সঙ্গে কানেক্টেড থাকতে চাই তাহলে নেচার কিন্তু সিলেক্ট করবে যেটা স্লো ভেরিয়েশন করছে, স্লো ভেরিয়েশন করছে। যদি কুইক ভেরিয়েশন করছে, আজকে H3N2 নাম পাচ্ছ যেটা ইনফ্লুয়েঞ্জা নিউজ 10, কালকে তুমি পাবে না, মানে কিছুদিন পর 1 মাস 2 মাস বাদে এদের স্ট্রেনটা ডিলিট হয়ে যাবে, বিকজ আরএনএ কুইকলি ভেরিয়েশন করে, বাট আরএনএ সিলেকশন মানে কুইক ভেরিয়েশনটাকে কিন্তু নেচার সিলেক্ট করে না। ঠিক আছে, হয়তো কিছু টাইমের জন্য এক্সিস্ট থাকে, তারপরে ডিলিটেড হয়ে যায়। ভেবে দেখো কোভিড, গুড এক্সাম্পল। আরো কিছু টাইম ধরে 1 বছর ধরে মারাত্মক কিছু করলো, আফটার দ্যাট কোভিড আর নেই, বিকজ ওটাও আরএনএ ভাইরাস। তো কুইকলি মিউটেটেড যখন হবে সেটা কিন্তু সিলেকশন হওয়ার চান্স ভেরি লেস। যদি স্লো মিউটেশন হয় হুইচ ইজ বেটার, তার মানে ডিএনএ এখানে ক্লিয়ার উইনার ভেরিয়েশনের রেসপেক্টে। তাহলে ডিএনএ কোন কোন জায়গায় উইনার? স্টোরেজ, অ্যাকিউরেসি, এক্সপ্রেসিবিলিটিতে আরএনএ হাই, স্টেবিলিটি and variation. So all 4 aspects out of 5, all 4 aspects DNA is clear winner over RNA, and that is why DNA is majorly act as a genetic material in major or all organisms except some viruses. Bolo, point clear? যদি কোশ্চেন করে হুইচ ওয়ান ইজ ফার্স্ট জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল, হুইচ অ্যাপিয়ার অ্যাজ ফার্স্ট জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল, মানে ফার্স্টে প্রথম সেলের মধ্যে কোনটা ফার্স্ট এসেছিল জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল, ডিএনএ অর আরএনএ? আনসার কি হবে দেন? আরএনএ। কেন ফার্স্টে আরএনএ কেন এসেছিল? Anyone? Answer correct. RNA is the first genetic material. DNA later improved. ঠিক আছে, later produced. First genetic material সেলে যেটা তৈরি হয়েছিল that is the RNA.
ঠিক আছে, এই কারণে কনসেপ্টটার নামও আছে আরএনএ ওয়ার্ল্ড। First genetic material is RNA, not DNA. RNA world. কেন RNA ফার্স্ট ইভলভ করলো? Because RNA has capacity to act as several biochemical reaction. Act in several biochemical reaction. That means RNA can act as a catalyst. RNA can act as catalyst. বলেছিলাম না আরএনএ এনজাইম হওয়ার ক্যাপাসিটি রাখে। এই ধরনের এনজাইমকে কি বলে? RNA containing, yes, RNA containing enzyme is called ribozyme. তো যেহেতু RNA এর ক্যাটালাইসিস পাওয়ার আছে, ডিএনএ এর কোনো ক্যাটালাইসিস পাওয়ার নেই, ডিএনএ is inert type, no enzymatic activity, so RNA is first produced as a genetic material, first selected as a genetic material, and RNA as a catalyst power এর জন্য RNA can perform metabolism reaction, translation reaction, protein synthesis mechanism, and আমরা জানি ট্রান্সলেশন মেকানিজমে কোনটা কাজ করে রাইবোজাইম হিসাবে? ট্রান্সলেশন মেকানিজমে কোন আরএনএ কাজ করে অ্যাজ আ রাইবোজাইম? টিআরএনএ। বাহ, টিআরএনএ রাইবোজাইম না, টিআরএনএ ক্যারিয়ার অ্যাডাপ্টার। এমআরএনএ। আর একবার শুনো, এমআরএনএ। এমআরএনএ তোমার রাইবোজাইম, এমআরএনএ কোডন কোড করে। ট্রান্সলেশন পড়ে যাওনি? 23S rRNA যেটা লার্জ সাব ইউনিটে থাকে, 50S রাইবোজোমের লার্জ সাব ইউনিটে যেটা থাকে 23S rRNA। বলছি 16S rRNA যেটা স্মল সাব ইউনিটে থাকে, 16S rRNA আর এদিকে হচ্ছে 18S rRNA। এরা কাজ করে অ্যাজ আ রাইবোজাইম, পেপটিডাইল ট্রান্সফারেজ রিঅ্যাকশনটা করায়। তো ট্রান্সলেশনে কাজ করাতে পারে, মেটাবলিজমে কাজ করাতে পারে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ স্প্লাইসিং এও কাজ করাতে পারে। ইভেন এটাও পড়িয়ে দেখিয়েছিলাম, স্প্লাইসিং, যখন ডিটেল পড়াচ্ছিলাম। স্প্লাইসিং rRNA, তোমার RNA act as a enzyme. So because of that RNA এর ক্যাপাসিটি আছে এনজাইম হওয়ার and different পারফর্ম করতে পারে several reaction এ, RNA is the first selected genetic material. বাট এটা কি স্টিক ছিল? না, ছিল না। এটা slowly চেঞ্জ হয়ে gradually it become change with DNA as a genetic material because of the stability, because of the slow variation and different other properties. তো ফার্স্ট জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল লিভিং অর্গানিজমে আরএনএ ছিল, এন্ড আরএনএ থেকে বেটার অপশন দেখতে পেলে হচ্ছে ডিএনএ, দ্যাটস ওয়াই ডিএনএ তে শিফট করে গেছে। এন্ড আরএনএ আর ডিএনএ এর মধ্যে তুমি যদি ভেরিয়েশন দেখো কেমিস্ট্রিক্যালি, বায়োকেমিস্ট্রি যেটা পড়েছো খুব একটা বেশি নয়। আরএনএ এর মধ্যে 2 প্রাইম OH আছে আর ওখানে 2 প্রাইম H আছে, ওয়ান ভেরিয়েশন। নাম্বার 2 ইউরাসিল প্রেজেন্ট আছে আর একটা জায়গায় থাইমিন প্রেজেন্ট আছে। এবার যদি ইউরাসিল আর থাইমিনের স্ট্রাকচার দেখো, একটা মিথাইল গ্রুপের জাস্ট কম বেশি, তাই না? একটা মিথাইল গ্রুপ বেশি থাকে থাইমিনে, ইউরাসিল একটা কম থাকে, বাদ বাকি ওভারঅল স্ট্রাকচার সেম। আর একটা স্ট্রাকচার ডাবল স্ট্র্যান্ড কভার করতে পারে, আর একটা স্ট্রাকচার সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড, মেজরিটি টাইম সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড করে, বাট কিছু টাইমে ডাবল স্ট্র্যান্ডও করে,
লাইক টিআরএনএ লুপ যখন ফর্ম করে তখন ডাবল স্ট্র্যান্ড হয়ে যায় আরএনএ, এমআরএনএ সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড থাকে। তো সব মিলিয়ে আরএনএ আর ডিএনএ এর মধ্যে যে হ্যাভক চেঞ্জ, হেল হেভেন ডিফারেন্স এরকম ব্যাপারটা নয়, কিন্তু খুব স্লাইট ডিফারেন্স। আর এই স্লাইট ডিফারেন্স করার মেন রিজন হচ্ছে বেটার জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল চুজ করা। বলো। তো ইউনিট 1 কভার আপ করে দিয়েছি তোমাদের সিইউ সিলেবাসে, আর ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেটের যে জেনেটিক জিনোম অর্গানাইজেশন যে ব্যাপারটা আছে কভার আপ করেছি। জিনোম অর্গানাইজেশনে আরো একটা পার্ট বলার বাকি রইলো, নেক্সট ক্লাসে বলবো, সেটা হচ্ছে তোমাদের ইকোলাইয়ের জিনোম অর্গানাইজেশনটা আছে, এটা একবার আমি বলে দিয়ে নেক্সট ক্লাসে স্টার্ট করব। ইকোলাইয়ের জিনোম অর্গানাইজেশন কিভাবে জিনোমটাকে প্যাকেজ করা সেটা একবার বলে দেবো, এন্ড দেন আমরা নেক্সট চ্যাপ্টার যাব বলেছি কি প্লাজমিড, নেক্সট ইউনিট। বলো, কোন কোশ্চেন থাকলে করতে পারো, আদারওয়াইজ ক্লাসে বোঝা গেছে? যারা নতুন ঢুকেছো হ্যাঁ আনসার স্যার, বুঝতে যারা নতুন আমার ক্লাসে বুঝতে পেরেছো? ওকে, যদি না বুঝতে পারো কোশ্চেন করবে, এট দি এন্ডও করতে পারো যদি কোনো কোয়ারি থাকে। ইউনিট 1 তাড়াতাড়ি শেষ হলো মানে এটা নয় যে আমাদের মাইক্রোবিয়াল জেনেটিক্স খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে, একদমই না। এবার শুরু হলো লেন্দি টপিক। প্লাজমিডে যখন ঢুকবো অনেকগুলো ক্লাস লাগবে, তবে গিয়ে প্লাজমিড কভার আপ হবে। ঠিক আছে, তো স্লোলি প্রোগ্রেস করবো। নেক্সট ক্লাস প্লাজমিড।